प्यारे बच्चों, अज 10वीं जमात का इतिहास का दूजा पाठ गुरु नानक देव जी तो पहलों के पंजाब की राजनीतिक अते समाजिक अवस्था उस दे छोटे उत्तरां वाले जो प्रश्न ने उन्हां बारे असीं पढ़ांगे। पहला प्रश्न है, बहलोल खां लोधी कौन सी? इसका उत्तर है, बहलोल खां लोधी दिल्ली का सम्राट सी। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोधी का कोई एक गुण दसो। इब्राहिम लोधी एक बहादुर सिपाही अते काफ़ी हद तक एक कामयाब जरनैल सी। ये उसका एक गुण है। तीजा प्रश्न है, इब्राहिम लोधी दे दो अवगुणा बारे दसो। भावें इब्राहिम लोधी आप पठान सी, पर वो पठाणा दे सुभाਅ ते आचरण नूं चंगी तरह समझ नहीं सी सकिया। उसका दूसरा अवगुण सी, उसने अपने पिता ते दादे की नीति नूं छड्ड के पठाणा विच तकड़ा अनुशासन कायम करना चाहिया, जिस करके पठाणा दे विच बगावत हो गई ते वो अपने मिशन दे विच फेल हो गया। ये भी उसका एक अवगुण सी। अगला प्रश्न है चौथा, बाबर नूं पंजाब उत्ते जित कदों प्राप्त हुई अते इस लड़ाई विच उसने किस नूं हराया? बाबर नूं पंजाब उत्ते पूर्ण जित 21 अप्रैल 1526 ईस्वी नूं प्राप्त हुई। भावें कि इस तो पहलां भी बाबर ने पंजाब नूं जितण दी कोशिश कीती सी, परंतु पूर्ण रूप दे विच जिहड़ी जित प्राप्त हुई सी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी नूं हुई सी। ते इस लड़ाई विच उसने इब्राहिम लोधी नूं हराया। मुस्लिम समाज किहड़ियां श्रेणियां विच वंडिया होया सी? ये गुरु नानक देव जी के समय की जां उस तो पहलां जो समाज दे विच अवस्था प्रचलित सी उस दे बारे गल हो रही है। उस समय मुस्लिम समाज 4 श्रेणियां दे विच वंडिया होया सी। पहली श्रेणी सी अमीर अते सरदार, दूजी श्रेणी सी उलमा अते सैयद, तीसरी श्रेणी सी मध्य श्रेणी अते चौथी श्रेणी सी गुलाम। अगला प्रश्न है, आलम खां वल्लों बाबर नाल कीती संधि दियां मुख शर्तां लिखो। आलम खां ने काबल पहुँच के बाबर नाल जो संधि कीती सी उस दियां मुख शर्तां 2 शर्तां सी। बाबर आलम खां नूं दिल्ली का राज प्राप्त करन लई फौजी सहायता देवेगा, ते अगली शर्त सी आलम खां पंजाब के सारे इलाकिਆਂ उपर कानूनी तौर ते बाबर का अधिकार प्रवान कर लवेगा। ये संधि आलम खां ते बाबर के विचकार हुई सी। उलमा बारे तुसीं की जाणदे हो? उलमा मुस्लिम धार्मिक वर्ग के नेता सन। वो लोग अरबी अते धार्मिक ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਘੇ विद्वान सन। मुस्लिम अते हिंदू समाज के भोजन विच की फर्क सी? उस समय दे मुस्लिम समाज दे ते हिंदू समाज के भोजन दे विच की फर्क सी? उस समय का जो मुस्लिम समाज सी उस दे विच अमीर, सरदार, सैयद, शेख, मुल्ला, काजियां दे भोजन विच मक्खण, मिर्च,
ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਕੋਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਹਲਵਾ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਦਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਯਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੈਯਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਪਾਹੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਪਰ, ਘੱਗਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਪਜਾਮੀ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਦੇ ਲਈ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਗਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਪੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਆਦਿ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ। ਨਾਚ ਦੇਖਣੇ, ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਤਵੀਤ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ 13 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 13 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।